नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत बहुत खास ओडिया साहित्य कृति विषय कथा हेबा। फकीरमोहन सेनापतिंकर सेई कालजयी उपन्यास छमाण आठ गुंठ। आम पाखरे एहा उपरे किछि भल विश्लेषणात्मक लेखा अछि। माने विशेष करी छमाण आठ गुंठ शोषणर शरीर विच्छेद बहिरु आमे किछि अंश नेइछु। एइटा आमकु ए उपन्यासर गभीरता को बुझिबारे बहुत सहाय्य करिवो। तेबे आमर लक्ष्य कौन आज आमे चेष्टा करिबा एही उपन्यासर कहानी चरित्रगुड़िक आउ से समयर समाज उपरे एहार की प्रभाव थिला से सबकु टिके भल भावरे देखिबा। भाबंतु टिके 19 शताब्दीर ओडिशा गोटे गाँ आउ सेठी माटी मनीष शोषण सबु किछिर कहानी एमती मिशिकी रहिछि। ओके, तेबे आसंतु आरंभ करिबा। एही उपन्यासर गोटे बड़ कथा कौन जानती एहार ढंग। फकीरमोहन एमिति लेखिछंती ना पढ़िला बेले हस लागिबो, पुणी सेई हस भितरे कोठी गोटे गभीर दुख भी लुचि रहिथिबो। एइटा खाली कहानी नुहे, एहा हेउची से समयर समाज और मनीष मनर गोटे माने पोस्टमार्टम भଳି। प्रथमे चलंतु से गाँर परिवेश भितर को टिके जिबा। कल्पना करंतु से गाँर दांड उड़ुची हलदिया धूड़ी, पुरुणा कूଅ पाखरे लोक, गाई गोरुंक बेकरे घंटी शब्द टिंग टिंग, आउ पवनरे भासी आसुची माटीर बास्ना, धान खेतर बास्ना। एई चित्रटा एइटा कोन खाली गोटे ओडिया गाँर ना, एहा से समयर पूरा भारतीय गाँर जीवंत चित्र। आउ एठी गोटे कथा बुझिवार गोटे निहाती दरकार। सेतेबेले जमी जमी कहिले खाली गोटे माटी खंड नथिला। जमी थिला क्षमता, सम्मान, परिचय, माने बंची रहिबार मूल आधार। जहा पाखरे जमी अछि लोकेटाकू माने पूजा करुथिले देवता भଳି। आउ जहा पाखरे नथिला तार अवस्था भारी खराब थिला। से माने सहजरे शोषणर शिकार हेउथिले। गोटे कथा समस्ते मानुथिले सेतेबेले, जमी जहार जोर ताहार। एइटा थिला सत। हाँ, आउ देखंदु उपन्यासर ना ही केती सठिक। 6 माण 8 गुंठ ए नाटा निजे ही सेई जमी पाई जो लड़ई जो लोभ ताकू देखई दउछि। आ गोटे मजा कथा कौन कि फकीरमोहन खाली कहानी कहूनांती, से निजे भी मझिरे मझिरे पाठक सांगरे कथा होउछंती, मंतव्य दउछंती। एमिति लागिबो जेमति से आमको पाखरे बसेई पूरा घटनाटा बुझेई दउछंती। एइटा तांको लेखार विशेषत्व एकदम। आउ से समय रे जमीदार हुअंतु बा गाँर मुखिया लोक तांको कथा कौन कहिबा, तांकर प्रभाव माने असीम थिला। तांको मुहरु जहा बाहरिला सेटा आईन, गरीब लोकर भाग्य, ता संपत्ति, जीवन एवरी की इज्जत सबु किछि तांको इशारा रे चलुथिला। आम पाखरे जो सामग्री अछि सेथरे गोटे चित्र अछि। संज बेले जमीदार बसिचंती बड़ कोठा बारांडारे और पूरा गाँ को चाहिछंती। केमिति ना जणे निर्दय देवता परी। एथुरु पूरा स्पष्ट जे से समाज रे न्याना बोली जहाँ थिला से खाली बहिरे थिला, असल जीवन रे नुहे। जमी पाई संघर्षटा ही सते कि गोटे भयंकर चरित्र भଳି थिला। एबे आसीबा कहानीर जणे मुख्य बा कहि परिबा खलनायक पाखकु, रामचंद्र मंगराज। मंगराजंकु देखिले प्रथमे लागिबो वाह के भद्रलोक, समाजरे प्रतिष्ठा अछि, मान अछि। किंतु एइटा जेमिति गोटे मुखा, से मुखा पछरे कोन थिला? हाँ, सेई मुखा पछरे लुचि रहिथिला असरंती लोभ और क्षमतार भोक। मंगराज बेस भलो भावरे जानिथिले, बुझिथिले जे जमी हातेई पारेले खाली पैसा नुहे, लोकंक मन उपर भी राज करी हेबो, सेमानंकर जीवन को नियंत्रण करी हेबो। सेथि पई तो तांको आखि पड़िला भाग्य आउ सरियांक सेई जमी उपरे, जोटा तांकर रक्त पानी करा परिश्रमर फल थिला। सेई 6 माणा 8 गुंठ आउ तांको काम करिबार ढंग वास्तव रे भारी चतुर थिला नुहे कि? से सीधा जाई जमी मागी नाहांती। प्रथमे कौन कले ना सेई गरीब चाषी दंपतिंक विश्वास जितिबाकू चेष्टा कले। मिठा कथा कहिले, भरोसा देले। अरे डरुछ काहेकि, मु तो अछि। माने पूरा मानविकतार गोटे नाटक चलीथिला। एकदम। आउ एइठी गोटे कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण, मिछा आशा देखैबा। एइटा माने शोषणकारींक पई गोटे बहुत बड़ हथियार। कारण गरीब लोक पाखरे आशा छड़ा हो थाए कोन। मंगराज एई कथाटाकू बेस भलो भावे व्यवहार कले। तांकर शोषण करिवार योजना सेटा धीरे धीरे आरंभ हैला।
ସେ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କଲେନି, ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୟା ଦେଖେଇଲେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସରିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ପରେ ପରେ ଋଣ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବଟା ଓହୋ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଭାଗ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କେମିତି କହିବି, ଆତ୍ମସନ୍ଦେହ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିବି ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ମୋତେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଭାବିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡର, ଲୋକଲଜ୍ଜାର ଭୟ, ଅକୃତଜ୍ଞ ଦେଖାଯିବାର ଭୟ, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଅସଲ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହା ପୀଡ଼ିତକୁ ବାହାରୁ ନୁହେଁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା ପୁରା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲ, ଏହାର ଅସଲ ପ୍ରଭାବ ତ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ଭାଗ୍ୟା ଆଉ ସରିଆ। ଏମାନେ ଖାଲି ଦୁଇଟା ନାଁ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିଶ୍ରମୀ, ସଚ୍ଚୋଟ, ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ 6 ମାଣ ଆଉ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି, ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ପୁରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ରଟା, ସକାଳୁ ଭାଗ୍ୟା ହଳ ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଉଛି, ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ସରିଆ, ସେ ଘର କାମ ତ କରୁଛି, ପୁଣି ଚାଷ କାମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମ ସାମ୍ବାକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମର ମୂଳତଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେତେ ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସିନା ସମାଜ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନଥିଲା। ଏଟା ହିଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆମ ସାମଗ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇ ମଣିଷ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ କି ନାହିଁ ସେଇ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏତେ ସହଜରେ? କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସରଳ ଧାରଣା ଥିଲା, ବଡ଼ ଲୋକ, କ୍ଷମତାବାଲା ଲୋକ, ସେମାନେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେନି। ଆଉ ଦୁଃଖ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଶା ଛଡ଼ା ଆଉ ସାହା କିଏ? ସେଇଟା ହିଁ ତ ଭରସା ଥିଲା। ଏହା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କେମିତି ମଣିଷର ଆଶା ହିଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଯେମିତି ଶୋଷଣ ବଢ଼ିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ କଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ ଜମି ଦିନେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଗର୍ବ ଥିଲା, ସେଇ ଜମି ହିଁ ଏବେ ଡରର କାରଣ ହେଇଗଲା। ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜର ପତିଆରା, ଆଇନ କାନୁନ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପକେଇଦେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ଯେମିତି ତା ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜମି ଗଲା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମଣିଷ ପଣିଆ ବି ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେଇ ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ସେଇଟା ଖାଲି ପଇସାପତ୍ରର ଅଭାବ ବା ଗରିବୀର ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ନିଜ ଅଧିକାର ହରାଇବାର ଦୁଃଖ, ନିଜ ଜୀବନ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାର ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଫକୀରମୋହନ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ନୀରବ କଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଦୁଃଖର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ନିଜ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଧିକାର ବି ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ସୂର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସତ। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଜାଲ, ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଚୁପ୍ ରହିବାର ପରମ୍ପରା ସେଇ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଖାଲି ଭାଗ୍ୟା ଆଉ ସରିଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ନା, ଏହା ସେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଡର ଭରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭୟ। ଆଜି ଯଦି ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଲା, କାଲି ଆମ ପାଳି ପଡ଼ିପାରେ। ଏଇ ଭୟଟା ପୁରା ଗାଁର ବାତାବରଣକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା ବୋଧେ। ତେବେ ଏସବର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମାଜ ପାଇଁ? ଏହା କ'ଣ ସୂଚଉଛି? ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେମିତି ମଙ୍ଗରାଜ ଆଇନକୁ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଏପରିକି ଧର୍ମକୁ ବି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ହତିଆର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଜମିର ମାଲିକାନା ଏଟା କେବଳ ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ରର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂରାପୂରି ଗୋଟେ କ୍ଷମତାର ଖେଳ। ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖାଉଛି ଯେ କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ବି ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଏହା ହେଉଛି ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ଶୋଷଣର ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେଇ 6 ମାଣା 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି, ସେଇଟା ଖାଲି ମାଟି ନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାପଦଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା।
ମଣିଷର ମନ, ତାର ଶରୀର, ତାର ପରିଚୟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ମାପଦଣ୍ଡ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅନ୍ୟାୟର ସାଧାରଣୀକରଣ। କେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମକୁ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣେଇ ନିଏ, କେମିତି ତାହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭଳି ଲାଗେ। ଏହା ଉପରେ ଆମ ସାମଗ୍ରୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଘା ପରି କଷ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ, ସମାଜ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଶୋଷି ନିଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜର ସେଇ ସାମୂହିକ ନୀରବତା ଆଉ ସହମତି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆମ ସାମଗ୍ରୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ନୈତିକ ଅବସନ୍ନତା ବା ମରାଲ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍। ତାହା ଏଇଠି ପୁରା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଏତେ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖି ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚୁପ୍ ରହିଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁରା ସମାଜ ହିଁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଦୋଷୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମଙ୍ଗରାଜ ବାହାରକୁ ଜିତୁଛନ୍ତି ସତ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବାହାରୁ ଜିତି ଭିତରୁ ହାରୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ବୁଝୁରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ପରିଣତି, ମାନବିକ ପରିଣତି। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଥିର ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କେବଳ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜମି ବିବାଦର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ଲଢ଼େଇ। କେମିତି କ୍ଷମତା ଆଉ ଲୋଭର ଚାପରେ ମଣିଷର ମାନବିକତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାର ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ। ଆଉ ଏ ଉପନ୍ୟାସର ବାର୍ତ୍ତା, ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଜି ବି, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେତିକି ହିଁ ଅଛି। ଏହା ଆମକୁ ଶୋଷଣ ପଛରେ ଥିବା ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସାଧାରଣ ଭାବି ନେବାର ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଚେତାଇ ଦେଉଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଦରକାରୀ କଥା ଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଆଉ ସତ କହିବାର ସାହସ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାରି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ନୈତିକ ସାହସଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଶେଷରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଉପନ୍ୟାସଟି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୀରବ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଟା କ'ଣ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିୟମକାନୁନ ବଦଳିଲେ ଆସେ? ନା, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖୁଛେ, ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛୁଛେ? ଚୁପ୍ ରହୁଛେ ନା କିଛି କରୁଛେ? ଏହା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଉପନ୍ୟାସଟି ଆମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି।